you. Myself, Professor Vikrant Palat I welcome you all in the lecture of the Auditing and Taxation. नमस्कार विद्यार्थिनींनो, मी प्राध्यापक विक्रांत पालट आपण सर्वांचे ऑडिटिंग अँड टॅक्सेशन च्या लेक्चर मध्ये स्वागत करतो. Already we have completed the syllabus of the term 1 that is related to the subject auditing. आपण ऑडिटिंग या विषयाचा टर्म 1 मधील जो सिलेबस आहे तो संपूर्णरित्या पूर्ण केलेला आहे. वी हॅव अ क्विक रिव्हिजन व्हॉट वी हॅव लर्न इन द टर्म 1 रिलेटेड टू द ऑडिटिंग. एकदा परत आपण थोडक्यात क्विक रिव्हिजन करूयात की ऑडिटिंगच्या संदर्भात नेमकं आपण काय अभ्यास केलेला होता टर्म 1 मध्ये. ओके, सो इन द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग टोटली we have studied 5 units there. ऑडिटिंगच्या संदर्भात एकूण आपण 5 युनिटचा अभ्यास हा केलेला आहे टर्म 1 मध्ये. युनिट नंबर 1 we have learned about the introduction to principles of auditing and audit process. सर्वप्रथम आपण युनिट क्रमांक 1 चा अभ्यास ऑडिटिंग अंतर्गत केला, ज्याचं टायटल होतं Introduction to Principles of Auditing and Audit Process. Okay. Under this unit, we have studied definition of the auditing, objectives of the auditing, then various advantages of the auditing. We have also studied the types and errors as well as various frauds made in the books of accounts. Then we studied various types, that is classes of audit. Okay. Then we studied about the audit program, audit notebook, working papers, internal control, internal check, internal audit. These all things related to the unit number 1, that is introduction to principles of auditing and audit process, we have learned under the audit unit number 1 in term 1. या सर्व जे मुद्दे आता मी तुमच्या समोर सांगितले, या सर्व मुद्द्यांचा अभ्यास आपण पहिल्या टर्म मध्ये ऑडिटिंगच्या संदर्भात युनिट क्रमांक 1 मध्ये केलेला आहे. ओके. Then we studied the unit number 2, it is checking, vouching and audit report. त्यानंतर आपण युनिट क्रमांक 2 बघितलं की ज्याचं टायटल होतं चेकिंग, वाउचिंग अँड ऑडिट रिपोर्ट. वी हॅव स्टडीड अंडर दॅट टेस्ट चेकिंग, रुटीन चेकिंग, देन वाउचिंग and voucher. What is the meaning of vouching? What is the meaning of voucher? Types of vouchers that we studied. Then how to do the vouching of the cash book, that is receipt side, payment side, that we have studied. Okay. Then we have also studied about the verification and valuation of assets and liabilities. Okay. Then we studied about the audit report. What is audit report? Okay. What are the contents of audit report that we have studied? Then we have studied the types of audit report, that is qualified audit report, then clean audit report. Okay. And then we have also studied what is audit certificate. All these things, all these points related to the unit number 2, that is checking, vouching and audit report, we have studied under the term 1 auditing. हे मुद्दे जे मी युनिट क्रमांक 2 च्या संदर्भात तुमच्या समोर सांगितले, टेस्ट चेकिंग, रुटीन चेकिंग, वाउचिंग, वाउचर, वाउचिंग ऑफ कॅश बुक, रिसीट साइड, पेमेंट साइड, व्हेरिफिकेशन अँड व्हॅल्युएशन ऑफ असेट्स अँड लायबिलिटीज, ऑडिट रिपोर्ट, इट्स मीनिंग, its content, its type, that is qualified, clean audit report, then audit certificate. हे सर्व मुद्दे आपण युनिट क्रमांक 2 ऑडिटिंग अंतर्गत अभ्यासलेले आहेत. ओके. देन वी स्टडीड द युनिट नंबर 3, इट वॉज कंपनी ऑडिटर. त्यानंतर आपण युनिट क्रमांक 3 चा अभ्यास ऑडिटिंग अंतर्गत केला, ज्याचं टायटल आहे कंपनी ऑडिटर. अंडर दॅट वी हॅव स्टडीड क्वालिफिकेशन अँड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कंपनी ऑडिटर, then appointment of a company auditor, removal of a company auditor, rights, duties and liabilities of company auditor. त्यानंतर तिसरं जे युनिट कंपनी ऑडिटरचा आपण अभ्यास केला, त्या अंतर्गत क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन काय आहेत कंपनी ऑडिटरचे ते आपण समजावून घेतल्या. त्यानंतर कंपनी ऑडिटरची अपॉइंटमेंट कशी केली जाते, रिमूव्हल कशा प्रकारे होत असतं कंपनी ऑडिटरचं ते सुद्धा आपण बघितलं होतं. देन व्हॉट आर द राईट्स, ड्युटीज अँड लायबिलिटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर दॅट वी हॅव स्टडीड. ओके. या मुद्द्यांचा अभ्यास आपण युनिट क्रमांक 3 मध्ये केला. द नेक्स्ट युनिट वी स्टडीड अबाउट, दॅट इज द टॅक्स ऑडिट. पुढचं युनिट जे आपण अभ्यासलं युनिट क्रमांक 4, ते कशाच्या संदर्भात होतं, तर ते संदर्भात आहे टॅक्स ऑडिट. सो व्हॉट इज द
definition of the tax audit that we have studied, then what is the role of the auditor under the tax audit that we have studied, then what are the various conditions are there for the claiming exemption under the tax audit, and what are the forms of the tax audit that we have studied under this unit tax audit. Okay, टॅक्स ऑडिटची डेफिनेशन, त्यानंतर टॅक्स ऑडिटच्या संदर्भात ऑडिटरचा रोल काय असतो, भूमिका काय असते, त्यानंतर टॅक्स ऑडिटचे विविध फॉर्म्स कुठले आहेत हे आपण या युनिट क्रमांक 4 मध्ये अभ्यासलो होतो. ओके, अँड देन द लास्ट युनिट दॅट वी हॅव स्टडीड दॅट इज युनिट नंबर 5. इट इज ऑडिट ऑफ कम्प्युटराइज सिस्टम. त्यानंतर युनिट क्रमांक 5 जे होतं ते आपण अभ्यासलं या ठिकाणी, आणि युनिट क्रमांक 5 चं टायटल आहे ऑडिट ऑफ कम्प्युटराइज सिस्टम. त्यामध्ये ऑडिटिंग इन अन ईडीपी एन्व्हायरमेंट, हाऊ टू प्लॅन द ऑडिट अंडर ईडीपी एन्व्हायरमेंट, what are the various problems encountered in an EDP environment, what is EDP application, what is CAT, what are the EDP assisted audit techniques, all that we have studied under the unit number 5, that is audit of computerized system. त्यानंतर ऑडिट ऑफ कम्प्युटराइज सिस्टमचा आपण त्या ठिकाणी अभ्यास केला होता. त्यामध्ये ऑडिटिंग इन ईडीपी एन्व्हायरमेंट, त्याचं डेफिनेशन, त्याचं मिनिंग आपण समजावून घेतलं. देन प्रॉब्लेम्स एन्काउंटर्ड इन अन ईडीपी ऑडिटिंग एन्व्हायरमेंट, कुठले प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी येऊ शकतात ईडीपी ऑडिट करताना, त्यानंतर ईडीपी ऍप्लिकेशन काय आहे, आणि त्यानंतर कॅट म्हणजे काय, कम्प्युटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स, या सर्वांचा अभ्यास आपण युनिट क्रमांक 5 मध्ये केला. तर अशा प्रकारे युनिट क्रमांक 1 ते युनिट क्रमांक 5 हे टर्म 1 मध्ये आपण कशाच्या संदर्भात अभ्यासलेले आहेत, आपण ऑडिटिंगच्या संदर्भात अभ्यासलेले आहेत. Okay, so in this way the term number 1 of the auditing and taxation syllabus, that is totally belongs to the auditing. कशाच्या संदर्भात होतं, ऑडिटिंगच्या संदर्भात होतं. Okay, now understood? Any doubt, any difficulty regarding the auditing syllabus? Anyone? Yes. If you have, you can unmute yourself and ask me. Yes, no doubt, no difficulty. Okay, so shall we move ahead to the syllabus of the term 2, and that particularly belongs to the taxation. पुढे जाऊयात आपण टर्म 2 च्या सिलेबस कडे, की जो प्रामुख्याने Yes. संदर्भात आहे टॅक्सेशन. ओके, व्हेरी गुड. नाउ वी आर गोइंग टू discuss here the syllabus of the term 2, and that belongs to the income tax. Okay, the term 2 चा सिलेबस आपण या ठिकाणी बघणार आहोत, त्याची चर्चा आपण करणार आहोत, आणि तो पर्टिक्युलरली कशाशी निगडित आहे, तो निगडित आहे इन्कम टॅक्स. आवर सब्जेक्ट नेम इज ऑडिटिंग अँड टॅक्सेशन. आपल्या विषयाचं नाव काय आहे, तर ते आहे ऑडिटिंग अँड टॅक्सेशन. सो इन दिस ऑडिटिंग अँड टॅक्सेशन द first term is related to the auditing and second term is related to the income. दोन भाग याचे केले गेलेले आहेत. पहिल्या टर्म मध्ये जो काही सिलेबस आहे तो संपूर्ण रित्या निगडित आहे, संदर्भात आहेत कशाशी, तर ऑडिटिंगशी. and now in the second term the syllabus belongs to the taxation, that is income. आणि दुसऱ्या टर्म मधला जो हा सिलेबस आहे तो प्रामुख्याने कशाच्या संदर्भात आहे, तर तो संदर्भात आहे टॅक्सेशन म्हणजे इन्कम टॅक्स. Therefore now all the units that we are going to learn under the term number 2, those all are belongs to the income tax. त्यामुळे आता या दुसऱ्या टर्म मध्ये ज्या युनिटचा आपण अभ्यास करणार आहोत ते सर्व युनिट हे कशाशी संदर्भात आहेत, तर ते संदर्भात आहेत इन्कम टॅक्स संदर्भात. ओके, now one by one which unit we are going to study, that now we are going to discuss. आता युनिट नंबर 1 जे आपण अभ्यासणार आहोत, that is important concepts and definitions under income tax act 1961. पहिलं युनिट आपण या ठिकाणी जे अभ्यासणार आहोत ते आहे इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट्स अँड डेफिनेशन्स अंडर इन्कम टॅक्स ऍक्ट 1961. इन्कम टॅक्स कायदा 1961 तो आहे. या कायद्या अंतर्गत येणाऱ्या इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट कुठल्या, इम्पॉर्टंट डेफिनेशन कुठल्या, की जे आपल्याला इन्कम टॅक्सचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना अत्यंत महत्वपूर्ण अभ्यासणार आहोत, अशा थेरॉटिकल कन्सेप्ट आणि थेरॉटिकल डेफिनेशनचा अभ्यास आपण युनिट नंबर 1 मध्ये करणार आहोत. नाउ व्हॉट वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर द युनिट नंबर 1,
नेमका आता युनिट नंबर 1 मध्ये आपल्याला काय बघायचंय. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट इज इन्कम. इन्कम म्हणजे काय ते आपण बघणार आहोत. व्हॉट इज पर्सन. पर्सन म्हणजे काय हे आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. व्हॉट इज असेसी. असेसी म्हणजे काय याचा अभ्यास करणार आहोत आपण. व्हॉट इज असेसमेंट इयर. प्रिव्हियस इयर. असेसमेंट इयर म्हणजे काय, प्रिव्हियस इयर म्हणजे काय याचा सुद्धा अभ्यास आपण या ठिकाणी करणार आहोत. व्हॉट इज ऍग्रिकल्चरल इन्कम. ऍग्रिकल्चरल इन्कम म्हणजे काय ते आपण जाणून घेणार आहोत. एक्झम्प्टेड इन्कम. एक्झम्प्टेड इन्कम म्हणजे काय ते सुद्धा आपण या ठिकाणी समजून घेणार आहोत. देन रेसिडेन्शियल स्टेटस ऑफ अन असेसी. रेसिडेन्शियल स्टेटस काय असेसीचं ते सुद्धा या ठिकाणी आपण युनिट क्रमांक 1 मध्ये समजून घेणार आहोत. देन व्हॉट इज पॅन. पॅन मीन्स परमनंट अकाउंटिंग, परमनंट अकाउंट नंबर. त्याचा आपण या ठिकाणी अभ्यास करणार आहोत. पॅनचा. टॅन जे बिझनेसच्या संदर्भात आहे त्याचा आपण या ठिकाणी अभ्यास करणार आहोत. तर या ज्या काही इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे, इम्पॉर्टंट डेफिनेशन आहे कशाही संदर्भात, तर त्या इन्कम टॅक्स ऍक्टच्या संदर्भात आहेत. त्या सर्व कन्सेप्टचा आपण अभ्यास या ठिकाणी करणार आहोत. थिअरी कन्सेप्ट. सो देअरफॉर द युनिट नंबर 1 दॅट इज टोटली थिअरॉटिकल. त्यामुळे युनिट क्रमांक 1 जे आहे ते संपूर्ण थिअरी युनिट आपण या ठिकाणी अभ्यासणार आहोत. ओके. सो इट इज द सिलेबस ऑफ द युनिट नंबर फर्स्ट. नाउ द नेक्स्ट युनिट अँड द मोस्ट इम्पॉर्टंट युनिट ऑफ अवर सिलेबस. त्यानंतर पुढचं जे युनिट आहे युनिट क्रमांक 2 जे आपल्या सिलेबस मधील अत्यंत महत्वाचं युनिट आहे. ओके. दॅट इज कम्प्युटेशन ऑफ टॅक्सेबल इन्कम अंडर द डिफरंट हेड्स ऑफ इन्कम. दुसऱ्या युनिटचं टायटल आहे कम्प्युटेशन ऑफ टॅक्सेबल इन्कम अंडर द डिफरंट हेड्स ऑफ इन्कम अँड दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट युनिट ऑफ अवर सिलेबस. जे आपल्या सिलेबस मधील अत्यंत महत्वाचं युनिट आहे. अंडर दिस वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द टॅक्सेबल इन्कम अंडर द व्हेरियस हेड्स ऑफ इन्कम. यामध्ये आपल्याला काय करायचंय की जे विविध हेड आहेत इन्कमचे जे विविध हेड आहेत या हेड अंतर्गत येणारा इन्कम या ठिकाणी आपण कॅल्क्युलेट करणार आहोत. देर आर टोटल 4 हेड्स ऑफ इन्कम. सॉरी 5 हेड्स ऑफ इन्कम. देर आर टोटल 5 हेड्स ऑफ इन्कम अंडर द इन्कम टॅक्स ऍक्ट 1961. इन्कम टॅक्स कायदा 1961 अंतर्गत एकूण 5 हेड ऑफ इन्कम आहेत. नंबर 1 इन्कम फ्रॉम सॅलरी. नंबर 2 इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी. नंबर 3 प्रॉफिट्स अँड गेन्स बिझनेस प्रोफेशन. नंबर 4 इन्कम फ्रॉम कॅपिटल गेन्स अँड लास्ट अँड नंबर 5 इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस. अशा प्रकारे हे 5 हेड ऑफ इन्कम आहे. तर यामध्ये पहिल्या हेड ऑफ इन्कमचा आपण अभ्यास करणार आहोत युनिट नंबर 2 मध्ये. दॅट इज इन्कम फ्रॉम सॅलरी. पहिलं जे हेड आहे इन्कम फ्रॉम सॅलरी याचा अभ्यास आपण करू. त्यामध्ये काय बघायचंय आपल्याला. मिनिंग ऑफ सॅलरी. सॅलरीचं मिनिंग काय. देन फीचर्स ऑफ सॅलरी. सॅलरीचे वैशिष्ट्य काय आहेत. अलाउन्सेस अँड टॅक्स लायबिलिटी. विविध अलाउन्सेस कुठले आहेत ते कशा प्रकारे कॅल्क्युलेट केले जातात ते आपण बघणार आहोत. परक्विजिट्स अँड देअर व्हॅल्युएशन. विविध प्रकारचे परक्विजिट्स कुठले आहेत त्याचं व्हॅल्युएशन हे कशा प्रकारे केलं जात असतं हे आपण बघणार आहोत. अँड देन डिडक्शन्स फ्रॉम सॅलरी. आणि सॅलरी मधनं कुठल्या प्रकारचे डिडक्शन त्या ठिकाणी आहेत हे सुद्धा आपण या ठिकाणी अभ्यासणार आहोत. अँड दिस इन्कम फ्रॉम सॅलरी दिस हेड query will be asked as well as we have to solve the problem on this. हे जे पहिलं हेड आहे या ठिकाणी कम्प्युटेशन ऑफ टोटल टॅक्सेबल इन्कम अंतर्गत इन्कम फ्रॉम सॅलरी त्याच्या संदर्भात थिअरी तर आपल्याला विचारली जाईलच पण त्यावर आपल्याला प्रॉब्लेम सुद्धा सॉल्व्ह करायचा आहे. त्यामुळे जे इन्कम फ्रॉम सॅलरी हे हेड आहे इन्कम हेड त्यामध्ये आपण थिअरी सुद्धा बघणार आहोत आणि त्यावरचे प्रॉब्लेम सुद्धा सॉल्व्ह करणार आहोत. ओके. देन सेकंड हेड ऑफ इन्कम. त्या सॅलरी नंतर जे पुढचं हेड ऑफ इन्कम आहे ते आहे इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी. पुढचं जे हेड आहे इन्कम साठी ते आहे इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी. यामध्ये आपण जाणून घेणार आहोत व्हॉट इज द बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी फॉर इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी. कशा प्रकारे इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी चार्ज केलं जात असतं इन्कम टॅक्स ऍक्ट अंतर्गत ते आपण बघणार आहोत. देन वी हॅव टू स्टडी नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज कॅल्क्युलेशन ऑफ अॅन्युअल व्हॅल्यू. कशा प्रकारे हाऊस प्रॉपर्टीची अॅन्युअल व्हॅल्यू या ठिकाणी कॅल्क्युलेट केली जात असते ते आपण बघणार आहोत. Then we are going to study about the self-occupied house property and let-out house property. त्यानंतर पुढची जी कन्सेप्ट आपण इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी मध्ये बघणार आहोत सेल्फ ऑक्युपाइड हाऊस प्रॉपर्टी म्हणजे काय, लेट आउट हाऊस प्रॉपर्टी म्हणजे काय हे आपण त्या ठिकाणी जाणून घेणार आहोत. देन डिडक्शन्स अलाउड फ्रॉम इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी. इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी अंतर्गत कुठल्या डिडक्शन्स आहेत त्या डिडक्शन आपण या ठिकाणी जाणून घेणार आहोत. अँड देन
This unit, this head of income on this theory as well as problems we have to solve. हे जे हेड ऑफ इन्कम आहे, इन्कम हेड नंबर सेकंड, यावर सुद्धा आपल्याला थिअरी आणि प्रॉब्लेम हे विचारले जाणार आहेत. ओके, therefore this is the second head of income. The next one, this is called as the income from business and profession. पुढचं जे नंबर 3 क्रमांकाचं हेड आहे त्याला काय म्हटलं जातं असं, इन्कम फ्रॉम बिझनेस अँड प्रोफेशन. त्याच प्रकारे त्याला दुसरं नाव सुद्धा आहे, प्रॉफिट्स अँड गेन्स ऑफ बिझनेस अँड प्रोफेशन. बिझनेस अँड प्रोफेशनचे प्रॉफिट अँड गेन्स. दिस इज द थर्ड हेड ऑफ इन्कम. हे इन्कमचं तिसरं हेड आहे. अंडर दॅट, what is the definition of business and profession that we have to study? What is the format to calculate the income under business and profession that we have to study? Business income, profession income calculate करण्यासाठी कुठला फॉर्मॅट आहे, तो फॉर्मॅट सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी जाणून घ्यायचा आहे. and then we have to study what are the allowed and disallowed deductions under the business as well as profession. त्यानंतर बिझनेस आणि प्रोफेशन अंतर्गत कुठल्या डिडक्शन्स अलाउड आहेत, डिसअलाउड आहेत, हे आपण या ठिकाणी जाणून घेणार आहोत. अँड दिस हेड ऑल्सो इट स्टँड्स फॉर थिअरी ॲज वेल ॲज द प्रॉब्लेम. आणि हे जे हेड आहे, इन्कम फ्रॉम बिझनेस अँड प्रोफेशन, यावर थिअरी सुद्धा विचारली जाणार आहे आणि यावर प्रॉब्लेम सुद्धा या ठिकाणी विचारले जाणार आहेत. ओके, सो इट इज अबाउट द थर्ड हेड, दॅट इज इन्कम फ्रॉम बिझनेस अँड प्रोफेशन. द नेक्स्ट हेड नंबर 4, दॅट इज इन्कम फ्रॉम कॅपिटल गेन्स. पुढचं जे हेड आहे नंबर 4, ते आहे इन्कम फ्रॉम कॅपिटल गेन. ओके, सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ द कॅपिटल गेन, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द कॅपिटल गेन, दॅट वी हॅव टू डिस्कस देअर. ओके, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ कॅपिटल असेट, दॅट ऑल्सो वी हॅव टू डिस्कस देअर. कॅपिटल असेट म्हणजे काय ते आपण त्या ठिकाणी जाणून घेणार आहोत. अँड देन शॉर्ट टर्म अँड लॉंग टर्म कॅपिटल गेन. शॉर्ट टर्म अँड लॉंग टर्म कॅपिटल गेन म्हणजे काय ते सुद्धा आपण या ठिकाणी समजावून घेणार आहोत. And this head of income, it is for theory only, there is no problem on that. कॅपिटल गेनच्या संदर्भात आपल्याला फक्त थिअरीचा अभ्यास करायचा आहे, त्यावर कुठलाही प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी विचारला जाणार नाही. दिस इज ओनली फॉर थिअरी. कॅपिटल गेन हे फक्त आपल्याला थिअरॉटिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने अभ्यासायचा आहे. ओके, द नेक्स्ट वन नंबर 5, इट इज इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस. पुढचं जे हेड आहे, शेवटचं हेड जे आहे, दॅट इज इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस. ओके, इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस म्हणजे काय ते आपण या ठिकाणी समजावून घेणार आहोत. त्याचे डिडक्शन्स कुठले आहेत आणि त्या अंतर्गत किती अमाऊंट ही डिडक्टेबल असते ते सुद्धा आपण या ठिकाणी समजावून घेणार आहोत. आणि दिस इज ऑल्सो फॉर थिअरी ओनली. आणि हे जे हेड ऑफ इन्कम आहे, तर हे सुद्धा फक्त आपल्याला थिअरीच्या दृष्टीने अभ्यासायचं आहे. यावर कुठल्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम आपल्याला सॉल्व्ह करायचा नाही, ओनली फॉर थिअरी. सो इन दिस वे, under the unit number 2, we have to compute the taxable income under the head of income. अशा प्रकारे जे हे एकूण 5 हेड आहेत, इन्कम फ्रॉम सॅलरी, इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी, इन्कम फ्रॉम बिझनेस प्रोफेशन, इन्कम फ्रॉम कॅपिटल गेन अँड इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अशा एकूण 5 हेड्स अंतर्गत आपल्याला या ठिकाणी इन्कम हे कॅल्क्युलेट करायचंय. यामध्ये जे पहिले 3 हेड आहेत, सॅलरी, हाऊस प्रॉपर्टी अँड बिझनेस प्रोफेशन, यावर आपल्याला थिअरी आणि प्रॉब्लेम हे दोघं सॉल्व्ह करायचे. आणि उर्वरित जे 2 हेड आहेत, नंबर 4 अँड नंबर 5, कॅपिटल गेन अँड इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यावर फक्त आपल्याला थिअरी अभ्यासायची आहे. सो इन दिस वे, इट इज द युनिट नंबर 2 ऑफ अवर सिलेबस. नाउ द नेक्स्ट युनिट दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी, इट इज द युनिट नंबर 3. पुढचं जे युनिट आपण अभ्यासणार आहोत ते आहे युनिट क्रमांक 3, कम्प्युटेशन ऑफ टोटल टॅक्सेबल इन्कम ऑफ एन इंडिव्हिज्युअल. कम्प्युटेशन ऑफ टोटल टॅक्सेबल इन्कम ऑफ एन इंडिव्हिज्युअल. यामध्ये आपल्याला इंडिव्हिज्युअलचं टोटल टॅक्सेबल इन्कम कॅल्क्युलेट करायचं आहे. त्याच प्रकारे त्यावर टॅक्स लायबिलिटी म्हणजे इन्कम टॅक्स कसा कॅल्क्युलेट केला जातो हे सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी बघायचं आहे. अँड दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट युनिट, बिकॉज ऑन दिस युनिट वी हॅव टू सॉल्व्ह द कंपल्सरी प्रॉब्लेम फॉर 16 मार्क. हे सुद्धा आपल्या सिलेबस मधील अत्यंत महत्वाचं युनिट आहे. या युनिटवर आपल्याला 16 मार्कचा कंपल्सरी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा आहे. कंपल्सरी प्रॉब्लेम फॉर हाऊ मेनी मार्क्स? फॉर 16 मार्क्स. दॅट्स वाय दिस इज द इम्पॉर्टंट युनिट फॉर अस. कम्प्युटेशन ऑफ टोटल टॅक्सेबल इन्कम ऑफ एन इंडिव्हिज्युअल अँड टॅक्स लायबिलिटी. नाउ
First of all, under this unit, we have to understand how to calculate the gross total income. पहिल्यांदा आपण कशाचा अभ्यास करणार आहोत या युनिटमध्ये, कशा प्रकारे ग्रॉस टोटल इन्कम हे कॅल्क्युलेट करायचं. देन डिडक्शन्स अंडर सेक्शन 80C, 80CCC टू 80U. जे डिडक्शन्स अवेलेबल आहेत इन्कम टॅक्स मधनं, ज्यावेळेस ग्रॉस टोटल इन्कम आपण कॅल्क्युलेट करतो, त्या ग्रॉस टोटल इन्कम मध्ये काही डिडक्शन्स या मिळत असतात. त्या डिडक्शन कुठल्या आहेत, ज्यावेळेस आपण हे युनिट बघणार आहोत, अभ्यासणार आहोत, त्यावेळेस तुमच्या डिटेलमध्ये लक्षात येईल. पण त्या ठिकाणी सेक्शन 80C ते सेक्शन 80U पर्यंत आपल्याला डिडक्शन मिळत असतात. त्या सर्व डिडक्शन आपण त्या ठिकाणी अभ्यासणार आहोत. देन इन्कम टॅक्स कॅल्क्युलेशन अकॉर्डिंग टू द ऍप्लिकेबल रेट ऑफ द रिस्पेक्टिव्ह असेसमेंट इयर. त्यानंतर आपण इन्कम टॅक्स कॅल्क्युलेट करायचा आहे आपल्याला, आणि तो कसा कॅल्क्युलेट करू, जे असेसमेंट इयर आपल्याला ऍप्लिकेबल असेल त्या असेसमेंट इयर मध्ये जे काही इन्कम टॅक्सचे रेट आहे त्या रेटनुसार या ठिकाणी आपण इन्कम टॅक्स हा कॅल्क्युलेट करणार आहोत. ओके. अँड देन फायनली कॅल्क्युलेशन ऑफ एज्युकेशन सेस, आणि त्यानंतर इन्कम टॅक्स जो आहे त्यावर आपण एज्युकेशन सेस हा कॅल्क्युलेट करणार आहोत. तर अशा प्रकारे युनिट क्रमांक 3 आपल्याला अभ्यासायचा आहे, आणि ज्यावर जसं मी तुम्हाला सांगितलं 16 मार्क्ससाठी आपल्याला कंपल्सरी प्रॉब्लेम युनिट क्रमांक 3 वर सॉल्व्ह करायचा आहे. फॉर हाऊ मेनी मार्क्स, 16 मार्क्स. सो दिस युनिट इज फॉर प्रॉब्लेम. हे पूर्णतः प्रॉब्लेमॅटिक युनिट आहे, यावर आपल्याला कंपल्सरी प्रॉब्लेम हा सॉल्व्ह करायचा आहे. ओके. द नेक्स्ट वन युनिट नंबर 4. पुढचं जे युनिट आपण अभ्यासणार आहोत युनिट क्रमांक 4, दॅट इज मिसलेनियस कन्सेप्ट अंडर इन्कम टॅक्स. इन्कम टॅक्स अंतर्गत काही मिसलेनियस कन्सेप्ट आहेत, त्या कन्सेप्ट आपण समजून घेणार आहोत. दिस इज टोटली थिअरी युनिट. हे पूर्णतः थिअरी युनिट आहे. यामध्ये पहिली कन्सेप्ट आपल्याला अभ्यासायची आहे टॅक्स डिडक्टेड ऍट सोर्स, ज्याला शॉर्ट फॉर्म मध्ये म्हटलं जात असतं TDS. म्हणजे काय ते समजून घेऊ आपण. रिटर्न ऑफ इन्कम ही कन्सेप्ट आपण अभ्यासू. ऍडव्हान्स पेमेंट ऑफ टॅक्स म्हणजे ऍडव्हान्स टॅक्स म्हणजे काय ते आपण बघणार आहोत. मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ टॅक्स, कशा प्रकारे टॅक्स पेमेंट करण्याच्या मेथड्स आहेत. फॉर्म्स ऑफ रिटर्न, कुठले फॉर्म्स ऑफ रिटर्न आपल्याला सबमिट करावं लागतात इन्कम टॅक्स पेमेंट करण्यासाठी. अँड रिफंड ऑफ टॅक्स, आणि रिफंड ऑफ टॅक्स म्हणजे काय. या विविध कन्सेप्ट आपण युनिट क्रमांक 4 मध्ये समजून घेणार आहोत. दॅट इज मिसलेनियस कन्सेप्ट अंडर इन्कम टॅक्स, अँड दिस इज ओनली फॉर थिअरी. हे फक्त थिअरी युनिट आहे, यावर फक्त थिअरी विचारली जाणार आहे. अँड देन नेक्स्ट वन अँड लास्ट युनिट ऑफ द इन्कम टॅक्स, दॅट इज युनिट नंबर 5. इट इज इन्कम टॅक्स ऑथॉरिटीज. दॅट इज ऑल्सो अ थिअरी युनिट. त्यानंतर पुढचं शेवटचं युनिट, युनिट क्रमांक 5 चा आपण अभ्यास करणार आहोत, जे सुद्धा जे युनिट पूर्णतः थिअरी युनिट आहे. त्यामध्ये आपण काय अभ्यास करणार आहोत. स्ट्रक्चर ऑफ इन्कम टॅक्स ऑथॉरिटी. इन्कम टॅक्स ऑथॉरिटीचं स्ट्रक्चर आपण समजून घेणार आहोत. फंक्शन अँड पॉवर्स ऑफ व्हेरियस इन्कम टॅक्स ऑथॉरिटीज. जे विविध इन्कम टॅक्स ऑथॉरिटी आहे त्यांचे फंक्शन्स काय आहे, त्यांचे पॉवर्स काय आहे, हे या ठिकाणी समजून घेणार आहोत. अँड लास्ट वी आर टू स्टडी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस, CBDT. CBDT म्हणजे काय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस म्हणजे काय, हे आपण या युनिट क्रमांक 5 मध्ये समजून घेणार आहोत. अँड दिस इज ऑल्सो फॉर थिअरी ओनली. अशा प्रकारे हे युनिट जे आहे हे फक्त थिअरी साठी आहे आपल्याला युनिट क्रमांक 5. सो इन दिस वे अंडर द इन्कम टॅक्स वी हॅव टू स्टडी 5 युनिट्स. अशा प्रकारे 5 युनिट आपल्याला अभ्यासायचे आहे. युनिट नंबर 1, इट इज इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट्स अँड डेफिनेशन्स अंडर इन्कम टॅक्स ऍक्ट 1961. दॅट इज टोटली थिअरी युनिट. हे पहिलं युनिट जे पूर्णतः थिअरी आहे. देन युनिट नंबर 2, कम्प्युटेशन ऑफ टॅक्सेबल इन्कम अंडर द डिफरंट हेड्स ऑफ इन्कम. टॅक्सेबल इन्कम आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे 5 हेड ऑफ इन्कम अंतर्गत. दॅट इज फ्रॉम सॅलरी, हाऊस प्रॉपर्टी, बिझनेस प्रोफेशन. ऑन these 3 heads we have to solve the problem, and capital gains and other sources, this is only for the theory. Then unit number 3, that is a fully problem unit. 16 mark compulsory problem we have to solve on that. That is computation of total taxable income of an individual. Okay. Then unit number 4, totally theory unit, miscellaneous concepts under income tax. And unit number 5, income tax authority, that is also a total theory unit. So in this way it is the syllabus of the income tax. अशा प्रकारे इन्कम टॅक्सच्या सिलेबस मध्ये एकूण 5 युनिट आपण अभ्यासणार आहोत. ओके. नाउ एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी?
यामध्ये कुणाला काही डाऊट, कुणाला काही डिफिकल्टी आहे? अंडरस्टूड एव्हरीवन दिस सिलेबस? प्रत्येकाला सिलेबस